Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on introduction to transcription. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, దానికి ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ ఈ వీడియోలో చూద్దాము. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రోకారియోటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ క్లియర్గా చెప్తాను అండ్ దెన్ యూకారియోటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా చెప్తాను. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో బిఫోర్ దాట్ you know the genetic material. So the DNA is the genetic material because it carries all the genetic information. You know that all living organisms, they contain genetic information in the form of DNA. సో ఇది జనరేషన్ టు జనరేషన్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది, అది కూడా మీకు తెలుసు. సో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కంటైన్ డిఎన్ఏ యాజ్ అ జెనెటిక్ మెటీరియల్. అఫ్ కోర్స్ exceptions are there. Plant viruses, they contain RNA as a genetic material. Okay students, so this DNA, the information present on DNA, that is first copied to mRNA. Okay students, the information present on DNA, that is first copied to mRNA. This process is called as transcription students. Okay, this process is called as transcription. Okay, so now the information present on mRNA in the form of codons. Okay, mRNA మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, ఏ రూపంలో ఉంది? కోడాన్స్ రూపంలో ఉంది. ట్రిప్లెట్ కోడ్ లాగా ఉంది ఇది. ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ అంటే ఏంటి అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మనం జెనెటిక్ కోడ్ చదివేటప్పుడు వస్తుంది. సో నౌ ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఆన్ mRNA. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దిస్ genetic information, depending upon this genetic information, the protein synthesis is going to occur. So mRNA మీద ఉన్న జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగబోతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాము, ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాము అంటే ట్రాన్స్లేషన్ అంటాము. Okay students, this process is called as translation. This entire process is called as central dogma students. So what is central dogma? Genetic information present on DNA that is first copied to mRNA. This process is called as transcription. Depending upon the information present on mRNA, the protein is going to synthesize. Okay, this process is called as translation. This entire process is called as central dogma. So for the first time, central dogma was discovered by a scientist, Francis Crick, in the year 1957. సో ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ అనే సైంటిస్ట్ సెంట్రల్ డాగ్మాని ఇచ్చాడు అనమాట. సెంట్రల్ డాగ్మా ఏం చెప్తుంది? The sequential flow of genetic information from the DNA to mRNA, mRNA to the protein. Okay students, so the proteins are the products of the central dogma. Okay students, so the proteins are the vital structural building blocks of our body. They are essential for repairing tissues and building muscles also. Okay students, proteins act as enzymes and hormones. So these enzymes are biological catalysts. They needed for every chemical reaction that is required to keep an organism alive. Okay students, so the proteins are required to keep an organism alive. The proteins, they play a vital role in metabolic pathways. So what is central dogma? So the genetic information flow, that genetic information first copied to mRNA and then to protein. సో సెంట్రల్ డాగ్మా అంటే ఏంటి అంటే డిఎన్ఏ మీద ఉన్న జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఎంఆర్ఎన్ఏ తయారవుతుంది. ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ అనేది వస్తుంది. సో దీన్ని మనం సెంట్రల్ డాగ్మా అంటున్నాము. ఈ ప్రాసెస్ని ఫస్ట్ చెప్పిన సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ ఇన్ ద ఇయర్ 1957 చెప్పారు. సో ప్రోటీన్స్ అనేవి మన బాడీలో వైటల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనమాట. సో మన బాడీ కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వాలి అన్నా, టిష్యూస్ రిపేర్ అవ్వాలన్నా కూడా, మజిల్స్ బిల్డ్ అవ్వాలన్నా కూడాను వి రిక్వైర్ ప్రోటీన్. అంతేకాదు ప్రోటీన్ అనేది ఎంజైమ్స్ కింద, హార్మోన్స్ కింద వర్క్ అవుతాయి మన బాడీలో. ఆర్గానిజం లివింగ్ గా ఉండాలి అంటే ఎంజైమ్స్ వర్క్ చేయాలి. ఎంజైమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో మీకు అర్థమైంది కదా.
So what is transcription? Transcription is a process of making RNA from the DNA. DNA మీద ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ mRNA కింద కాపీ అవుతుంది. సో that process is called as transcription. Okay students, so let's see. So this transcription was carried out by an enzyme RNA polymerase. Okay students, it is carried out by an enzyme RNA polymerase. So the newly synthesized mRNA strand direction is 5 prime to 3 prime. That means RNA transcription occurs in the direction that is 5 prime to 3 prime. Okay students, so you already know that DNA is a double helical structure whereas RNA is a single stranded. So a question should arise in your mind, that is which strand of DNA that act as a template or parental strand to synthesize the mRNA. మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావాలి, అదేంటి అంటే సో ఏ స్ట్రాండ్, ఈ రెండు స్ట్రాండ్స్ని ఇక్కడ విడదీసి వేశాను, ఈ రెండిట్లో ఏ స్ట్రాండ్ అనేది పేరెంటల్ స్ట్రాండ్గా యాక్ట్ చేసి ఆర్ఎన్ఏని సింథసిస్ చేస్తుంది అని. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఏ స్ట్రాండ్ ఆల్రెడీ మీకు ఒక విషయం చెప్పాను, న్యూలీ సింథసైజ్డ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ డైరెక్షన్ ఆల్వేస్ 5 ప్రైమ్ టు 3 ప్రైమ్ అని చెప్పాను కదా. సో మనకి ఇప్పుడు సింథసిస్ అయ్యే ఎంఆర్ఎన్ఏ డైరెక్షన్ మనకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి దాని పేరెంటల్ స్ట్రాండ్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు రివర్స్గా ఉండాలి, అంతే కదా. సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 3 ప్రైమ్ టు 5 ప్రైమ్ స్ట్రాండ్ మాత్రమే పేరెంటల్ స్ట్రాండ్గా యాక్ట్ చేసి అది మాత్రమే ఎంఆర్ఎన్ఏ కింద కాపీ అవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దీన్ని ఏదైతే పేరెంటల్ స్ట్రాండ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ అంటాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీన్ని టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ అంటాము, లేకపోతే దీన్నే యాంటీ సెన్స్ స్ట్రాండ్ అంటాము. సో దానికి ఆపోజిట్గా ఉన్న స్ట్రాండ్ని మనము కోడింగ్ స్ట్రాండ్ అంటాము లేదా సెన్స్ స్ట్రాండ్ అంటాము. సో ఎందుకు దీన్ని కోడింగ్ అన్నాము, దీన్ని టెంప్లెట్ అన్నాము, ఎందుకు దీన్ని సెన్స్ స్ట్రాండ్ అన్నాము, ఎందుకు దీన్ని యాంటీ సెన్స్ స్ట్రాండ్ అన్నాము అంటే చూడండి, 3 ప్రైమ్ టు 5 ప్రైమ్ స్ట్రాండ్ అనేది టెంప్లెట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, అది ఎంఆర్ఎన్ఏని కాపీ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదా. సో చూడండి, ఇక్కడ ఎంఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, దీని మీద ఎలాంటి బేసెస్ వస్తాయి, ఎడినిన్కి ఆపోజిట్గా బేస్ పేరింగ్ దేని వస్తుంది, యురాసిల్ వస్తుంది. ఎందుకు యురాసిల్ రాశాను, థైమిన్ రాయాలి కదా. యు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ యురాసిల్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థైమిన్. So uracil is a pyrimidine that is present in RNA and it is absent in DNA. Instead of uracil, DNA contain thymine, you know that. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ యురాసిల్ వస్తుంది, 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ సైటోసిన్ వస్తుంది, 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ గ్వానిన్ వస్తుంది, 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ యురాసిల్ వస్తుంది, ఎందుకు అంటే థైమిన్ అబ్సెంట్ అని చెప్పాను కదా ఎంఆర్ఎన్ఏలో. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ డిఎన్ఏ. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ థైమిన్కి ఎదురుగా ఎడినిన్ వస్తుంది, ఇక్కడ సైటోసిన్ వస్తుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ అగైన్ యురాసిల్ వస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో చూడండి, రెండు స్ట్రాండ్స్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఒకలాగే ఉన్నాయి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఒకలాగే అంటున్నాను, బట్ ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. అది ఏంటి అంటే థైమిన్కి బదులుగా ఇక్కడ యురాసిల్ ఉంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, అందుకని ఇదేంటిది, ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ కదా. సో అందుకని దీన్ని మనం సేమ్ ఈ స్ట్రాండ్ లాగే ఉంది. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది సేమ్ ఈ స్ట్రాండ్ లాగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం కోడింగ్ స్ట్రాండ్ అంటున్నాము, దీన్ని మనం టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ అంటున్నాము, దీన్ని మనం సెన్స్ స్ట్రాండ్ అంటున్నాము, దీన్ని మనం యాంటీ సెన్స్ స్ట్రాండ్ అంటున్నాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ అనేది అంటే 3 ప్రైమ్ టు 5 ప్రైమ్ ఉన్న స్ట్రాండ్ అనేది టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని యాంటీ సెన్స్ స్ట్రాండ్ అని కూడా అంటాము. That is going to synthesize our mRNA. So this process is called as transcription, students. Okay, so let's see what is transcription unit. Okay students, so transcription unit ante enti ante it is a segment of DNA. So it is a segment of DNA that is going to synthesize a protein. Okay students, in the case of eukaryotes, single DNA that produce single mRNA,
that again produce single protein. But it is different in prokaryotic genome. So in the case of prokaryotes, single mRNA that codes many proteins. This is one gene and this is again second, this is again the third one. Okay, so many genes, they are under control of single promoter. This concept is called as operon concept, students. Okay, this concept is called as operon concept. So this mRNA, prokaryotic mRNA, is called as polycistronic mRNA. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో యూకారియోట్స్లో ఏమవుతుంది, సింగిల్ డిఎన్ఏ నుంచి సింగిల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది, సింగిల్ ప్రోటీన్ కోడ్ అవుతుంది. బట్ ప్రోకారియోట్స్లో ఒక సింగిల్ డిఎన్ఏ నుంచి సింగిల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది, కానీ సింగిల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ వస్తాయి. సో దాన్ని, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ మనం ఏమంటున్నాము అంటే పాలీసిస్ట్రానిక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటున్నాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగడానికి ముందు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ని మీడియేషన్ చేసే ఎంజైమ్ వస్తుంది. సో అది ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది అంటే ఈ పొలిమెరేజ్ ఎంజైమ్ అనేది, చూడండి, ఆర్ఎన్ఏ పొలిమెరేజ్. So transcription is mediated by an enzyme called as RNA polymerase. So that RNA polymerase that binds on promoter region. Okay, so it scans for the start point, students. Okay, it scans for the start point. Whenever it sits on the start point, it is going to synthesize the mRNA. సో ఇది టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ అనమాట. టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ మీద ప్రమోటర్ రీజియన్లో ఆర్ఎన్ఏ పొలిమెరేజ్ వచ్చి కూర్చుంటుంది. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, స్టార్ట్ పాయింట్ కోసం స్కానింగ్ చేస్తుంది. స్టార్ట్ పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు బై కాపీయింగ్ ద డిఎన్ఏ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సింథసైజ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో నౌ ద న్యూక్లియోటైడ్స్, రైబోన్యూక్లియోటైడ్స్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ RNA, రైబోన్యూక్లియోటైడ్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి యాడ్ అవుతూ వెళ్తాయి. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ మీడియేటెడ్ బై అన్ ఎంజైమ్ RNA పొలిమెరేజ్. సో ఈ విధంగా చైన్ గ్రో అవటాన్ని మనం ఏమంటాము, ఇలాంగేషన్ అంటాము. సో ఎప్పుడైతే పొలిమెరేజ్ వచ్చి ప్రమోటర్లో కూర్చుంటుందో దాన్ని ఇనిషియేషన్ అంటాము. చైన్ గ్రో అవుతుంది కదా, దాన్ని ఇలాంగేషన్ అంటాము. ఇది ఎప్పటి వరకు జరుగుతుంది అంటే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ రీచెస్ ద టర్మినేషన్ సిగ్నల్. సో టర్మినేషన్ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ డిఎన్ఏ ఓన్లీ, డిఎన్ఏ మీద ఉంటుంది. ఇది టర్మినేషన్ సిగ్నల్ అనమాట. ఈ టర్మినేషన్ సిగ్నల్ ని రీచ్ అయినప్పుడు వెన్ ద RNA polymerase that reaches the termination signal, the RNA synthesis should be stopped. mRNA transcript, they are released out from the DNA. అప్పుడు డిఎన్ఏ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది. ఓకే, డిఎన్ఏ అన్వైండింగ్ జరిగింది కదా, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగడానికి మళ్ళీ డిఎన్ఏ వైండింగ్ అయిపోతుంది, డిఎన్ఏ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా డిఎన్ఏ అనేది ఎంఆర్ఎన్ఏ కింద కాపీ అవుతుంది. ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, ఏ రూపంలో ఉంటుంది, కోడాన్స్ రూపంలో ఉంటుంది. సో UCGA UGC లైక్ దిస్. సో వీటిని మనం ట్రిప్లెట్ కోడ్స్ అంటాము. ఈ కోడ్స్ని బట్టి, ఈ ట్రిప్లెట్ కోడ్ని బట్టి ఎమినో యాసిడ్స్ 1 by 1 వస్తాయి, ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది, అప్పుడు ప్రోటీన్ అనేది సింథసిస్ అవుతుంది. Okay students, here you have to know one thing. So what are upstream sequences, what are downstream sequences? Okay, upstream sequences అంటే ఏం లేదు, సో స్టార్ట్ పాయింట్ కి ముందు ఉన్నటువంటి సీక్వెన్సెస్ ని అప్స్ట్రీమ్ సీక్వెన్సెస్ అంటాము. సో స్టార్ట్ పాయింట్ కి తర్వాత ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ సీక్వెన్సెస్ ని డౌన్ స్ట్రీమ్ సీక్వెన్సెస్ అంటాము. సో ఎంఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ అనేది డౌన్ స్ట్రీమ్ జరుగుతుంది. ప్రమోటర్ స్టార్ట్ పాయింట్ కి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అంతా కూడాను ఎంఆర్ఎన్ఏ కింద కాపీ అవుతుంది. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్.